میں بار بار کہتا ہوں کہ آرمی چیف کا معاملے کو ہم سب نے متنازع بنایا ہے. اکثر باتیں دیر سے سمجھ میں آتی ہیں. آپ کو نیا تماشا کھڑا کریں گے تو وہ تماشا بھی دیکھتے ہیں. نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی استقبال کریں گے. قانون کے اندر رہیں گے تو ہم کریں گے، قانون سے باہر جائیں گے تو رانا صاحب کریں گے. عمران خان صاحب پچھلے 1 مہینے سے سفر شروع کیا ہے لاہور سے اسلام آباد، ابھی تک پہنچ نہیں پائے ہیں. تو آج ان کی کوشش ہے کہ میں اسلام آباد پہنچوں. بہرحال ہم ان کا استقبال بھی انشاءاللہ کریں گے اور ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. جب تک یہ نیب کا ادارہ ہے اور یہ جو نام نہاد احتساب کا نظام ہے تو اور اس جاوید اقبال کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ ایک دن. اس نیب کے افسران کو جواب دینا پڑے گا جو ظلم نیب میں ہوئے ہیں. جہاں تک آرمی اس ملک میں فیصلے نہیں کرے گا، اس نیب کے ادارے کو ختم کر کے ملک کے نظام کو چلانے کی ضرورت ہے. آج تک یہ بھی پتہ نہیں کہ الزامات کیا ہیں، یہ الزام کیا ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ ہے اور یہی وہ معاملات ہیں جو آج ملک کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اس قسم کے کیس بنائیں گے اور سرکاری افسران کو ملوث کریں گے تو پھر کوئی افسر بھی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور آج یہی ملک کی حقیقت ہے کہ کابینہ جو مرضی کہے، جو مرضی فیصلے کرے، سرکاری افسر اس کو امپلیمنٹ کرنے پر تیار نہیں ہے. کیونکہ جب تک یہ نیب کا ادارہ ہے اور یہ جو نام نہاد احتساب کا نظام ہے تو کوئی اس ملک میں فیصلے نہیں کرے گا. کیونکہ وہ کل اس نیب کی جو نام نہاد احتساب ہے اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ادارے کو ختم کریں اور ملک کے نظام کو چلائیں. میں نے بارہا کہا ہے کہ جو سابقہ چیئرمین نیب تھے جنہوں نے یہ سب مقدمے بنائے ہیں، اور مقدمے ایسے ہیں کہ ایک مقدمہ بھی ان کے دور کے اندر مکمل نہیں ہو سکا. کئی چلان مکمل نہیں ہیں، کئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی. یہ مقدمات صرف اس لیے بنائے جاتے تھے کہ سیاستدانوں کو دبایا جائے، ان پر پریشر ڈالا جائے، ان کو توڑا جائے اور حکومت کو مضبوط کیا جائے. تو آج اس معاملے کو ختم کر کے اور اس نیب کے ادارے کو ختم کر کے ملک کے نظام کو چلانے کی ضرورت ہے. آپ نیب، میرا چیلنج ہے موجودہ نیب چیئرمین کو بھی کہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں کہ جو سیاستدانوں کے خلاف جاوید اقبال صاحب نے مقدمے بنائے ان کی حقیقت کیا ہے. اور جاوید اقبال صاحب سے ضرور سوال کریں، اور میں نے بارہا پچھلے 2 سال سے کر رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنے احساسے بھی اس ملک کے عوام کے سامنے رکھیں کہ پتہ چلے کہ آپ کے احساسے کیا ہیں اور آپ کیا کرتے رہے ہیں. کیونکہ جو آدمی دوسروں پر الزامات لگائے، دوسروں کو احتساب کرنے کی کوشش کرے، وہ سب سے پہلے خود احتساب کے عمل میں شامل ہو. اب ملک کی سیاست آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب پچھلے 1 مہینے سے سفر شروع کیا ہے لاہور سے اسلام آباد، ابھی تک پہنچ نہیں پائے ہیں. تو آج ان کی کوشش ہے کہ میں اسلام آباد پہنچوں. بہرحال ہم ان کا استقبال بھی انشاءاللہ کریں گے اور ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. لیکن جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ پر اثر انداز ہو سکیں، وہ بڑی خوش اسلوبی سے اور ملک کی توقعات کے مطابق وہ مرحلہ طے ہو چکا ہے. تو اب وہ بھی ان کے پاس معاملہ نہیں ہے. تو بہرحال آپ کو نیا تماشا کھڑا کریں گے تو وہ تماشا بھی دیکھتے ہیں. جی، آپ نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ ڈیمانڈ کس سے؟ پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کی ہے، 13-14 جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں. جی، میں مطالبہ اس ملک کے سیاستدانوں سے کر رہا ہوں. یہ کام ایک جماعت نہیں کر سکتی. سب سے پہلے آپ الزام لگائیں گے کہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ مسلم لیگ نون پر جو کیس ہیں وہ رہنے دیں، لیکن اس ادارے کو ختم کریں کیونکہ اس ادارے نے ملک کے نظام کو مفلوج کر دیا. اچھا، آپ نے کہا کہ عمران خان کا استقبال کریں، وہ رانا ثناء اللہ کے انداز میں استقبال کریں گے یا کوئی اور اسٹائل اپنایا جائے گا دوسرا؟ نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی استقبال کریں گے. قانون کے اندر رہیں گے تو ہم کریں گے، قانون سے باہر جائیں گے تو رانا صاحب کریں گے. جی، جو آرمی چیف کا معاملہ تھا، جو سیاسی گیمن گیلنگ اور بے چینی تھی، کیا اب
वो खत्म हो जाएगी और आप जो बाकी आपका जो टेन्योर है हुकूमत का वो आप आसानी से तय कर सकेंगे? देखिए, एहतसाब का जो निज़ाम है उसमें बेबसी नहीं है, ये हक़ाइक़ को समझने की ज़रूरत है और इसको तमाम सियासी जमातें एक कंसेंसस से हल कर सकती हैं, कोई एक जमात नहीं कर सकती। और ये बड़ी वाज़ेह हकीकत है कि सरकारी अफसरान नैब के होते हुए फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि जो जुल्म नैब ने सियासतदानों को पकड़ने के लिए अफसरान पर किया है उसकी हद आपको शायद मालूम नहीं है। जब नैब का मुकदमा बनता है किसी शख्स पर, उसकी ज़िंदगी रुक जाती है, उसके ख़ानदान की ज़िंदगी रुक जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, माशरे में कोई से बात करने को तैयार नहीं होता। इस बात का एहसास जावेद इकबाल साहब को है और इस जावेद इकबाल को जवाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह एक दिन। इस नैब के अफसरान को जवाब देना पड़ेगा जो जुल्म नैब में हुए हैं। जहाँ तक आर्मी चीफ का मसला है, ये मीडिया सर्कस लगाई गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कानून बड़ा वाज़ेह है, जो 3 स्टार जनरल एलिजिबल होते हैं उनके नाम प्राइम मिनिस्टर को भेजे जाते हैं, वो उसमें से एक आर्मी चीफ बन जाते हैं और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ बन जाते हैं। ये सारी बात है, एक दिन में मरना तय हो गया, लेकिन जो सर्कस लगाई गई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सबक यही है कि इन मामलात को सर्कस ना बनाया जाए, इनको जो संजीदगी है उससे लिया जाए। शाह साहब 7-8 महीने से तो इमरान खान साहब ने जो आप सर्कस कह रहे हैं उन्होंने जान बर्पा किया हुआ था। कभी मेरिट डीमेरिट की बात हो रही थी, कभी पसंद नापसंद की बात हो रही थी, तो अचानक कौन सी जादू की छड़ी आ गई कि कल वो बिल्कुल खामोशी से, अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, आर्मी चीफ की तकरीर होगी और वो खामोशी से बैठे हुए हैं। जी, जब आप जो सदर ममलिकत है उनके रोल को भी अप्रिशिएट करेंगे या नहीं? उन्होंने जब इमरान खान साहब ने जब आइन पढ़ा तो उनको समझ आ गई कि तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि उन्होंने वो तरीक़ाकार फॉलो नहीं किया था और उस वक़्त जनरल बाजवा साहब को भी और फौज को भी एम्बेरस किया कि 3.5 महीने पहले ही अपने ख़त से एक्सटेंशन दे दी थी। ये निज़ाम नहीं है। तो जब निज़ाम उनको समझ आ गया तो फिर बात उनको अक्सर बातें देर से समझ में आती हैं। मैं किसी शख्स पर भी, चाहे वो मुल्क का सदर हो, कोई तनकीद या बात नहीं करना चाहता, लेकिन आइन के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने पर कोई शख्स भी मुबारकबाद का अहल नहीं होता। ये उसकी ज़िम्मेदारी है, आइन के अंदर रहे, उसके मुताबिक अपने फैसले करे, फ़र्ज़ मनसबी है और एक ओथ दिया होता है जो भी इन ओहदों पर लोग होते हैं। शाह साहब, IMF को आपकी गवर्नमेंट मुतमिन करने में कामयाब नहीं हो रही, मोर का मुतालबा फिर आ गया। दूसरी बात ये बताइए, रशिया के साथ जो आप लोग डील कर रहे हैं सस्ते गैस और तेल की, वो कब तक हो जाएगी और अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं इस सिलसिले में? देखिए, अमेरिका से कोई प्रेशर नहीं है रूस से बात करने में, लेकिन जो उन ट्रांजैक्शन के हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक ही वो मामला हो सकता है। पाकिस्तान हुकूमत कोई खाम तेल इंपोर्ट नहीं करती, ये रिफाइनरीज खुद करती हैं, तो उनको इख्तियार है कि वो खुद ये काम कर लें। अगर वहाँ LNG अवेलेबल हुई तो हम उनसे बात कर लेंगे। तो ये सारी बात है। IMF के मामला ये प्रोसेस होता है, ये चलता रहता है। IMF की डिमांड्स होती हैं, उनको मैनेज किया जाता है। उनकी डिमांड होती है कि इजाफी टैक्स लगाए जाएँ, मज़ीद लेवीज़ लगाई जाएँ, तो वो नेगोशिएट करनी पड़ती हैं। तो ये प्रोसेस है, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। गैस की सूरत में कोई बेहतरी आएगी क्योंकि LNG का नया कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का कोई सिलसिला हो रहा है? जी, नए कॉन्ट्रैक्ट जो आज आप करेंगे वो 3 साल से पहले शुरू नहीं हो सकते। बहरहाल हम कोशिश जारी रखें कि स्पॉट पर जो मिल जाए मुनासिब कीमत पर तो वो लाया जाए। बहरहाल हमें उम्मीद है कि जो इक़दाम लिए गए हैं इस साल पिछले साल से इंशाल्लाह बेहतर हालात हों। अभी कोई लग रहा है आर्मी चीफ की तकरीर तो होगी, कोई पाकिस्तान में सुकून आएगा, कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा, गवर्नमेंट तवज्जो देगी इधर भी? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आर्मी चीफ का मामले को हम सब ने मुतनाज़ा बनाया है। ख़ास तौर पर मीडिया में जो ये सर्कस लगाई गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंतशार जो फैलाया गया, जो अनसर्टनिटी पैदा की गई, आर्मी चीफ अपॉइंट हो गए, वो अपना फ़र्ज़ मनसबी शुरू कर देंगे।